मैं मानता हूं कि चंडोला विस्तार में 100% में से 70 से 75% ऐसे लोग हैं जो भारतीय देश के नागरिक हैं, जिन्हें उनका हक मिलना चाहिए, जो पिछले 50 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। मैं और हमारे एमएलए शैलेश भाई परमार को अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को मिलकर ये रजूआत की गई है कि जो भी भारतीय लोगों के मकान आप लोगों ने तोड़े हैं, उन सभी को उनका हक मिलना चाहिए, उन सभी लोगों को मकान देने चाहिए। क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी है कि 2010 के पहले जो भी झुपड़पट्टी बनी थी, यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसे तोड़ता है तो उन्हें उनका मकान देने की जिम्मेदारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। यदि उनको घर नहीं मिलता भारतीय नागरिकों को, तो कड़ा आंदोलन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करने में आएगा। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश की और अहमदाबाद शहर की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कभी कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात आती हो तो गुजरात पुलिस द्वारा जो कल चंडोला विस्तार में डिमोलिशन किया गया है, चाहे वो लल्ला बिहारी का प्लॉट हो या कहीं ना कहीं इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे बांग्लादेशियों का जो डिमोलिशन किया गया है, उस कार्य को कहीं ना कहीं हम सराहनीय मानते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान में नहीं बस सकते। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि 3 वर्षों पहले 2021 में 2023 में यही लल्ला बिहारी के विरुद्ध में कलेक्टर श्री को, म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को लिखित रजूआत 2 बार की गई थी कि ऐसे चंडोला तालाब, जो कि छोटा चंडोला तालाब जिसको गिना जाता है, वहाँ 30 से 40 ट्रैक्टर रोजाना डंप होते हैं, लेकिन कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। उस समय कहा गया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इसका पोजीशन नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि कल की कार्रवाई में बहुत अच्छा कार्य मैं मानता हूं कि वो लल्ला बिहारी का प्लॉट हो या बांग्लादेशी जो विस्तार थे उनको वहां से हटाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये उठती है कि धीरे धीरे मैं मानता हूं कि चंडोला विस्तार में 100% में से 70 से 75% ऐसे लोग हैं जो भारतीय देश के नागरिक हैं, जिन्हें उनका हक मिलना चाहिए, जो पिछले 50 वर्षों से वहां पर रह रहे हैं। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यदि कलेक्टर से अपना पोजीशन लेता है तो आज मैं और हमारे एमएलए शैलेश भाई परमार को अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर श्री को मिलकर ये रजूआत की गई है कि जो भी भारतीय लोगों के मकान आप लोगों ने तोड़े हैं, उन सभी को उनका हक मिलना चाहिए, उन सभी लोगों को मकान देने चाहिए। क्योंकि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की पॉलिसी है कि 2010 के पहले जो भी झुपड़पट्टी बनी थी, यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उसे तोड़ता है तो उन्हें उनका मकान देने की जिम्मेदारी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है। और आज हम आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से भी चंडोला विस्तार की जनता को भी कहना चाहते हैं कि अब जो कोई भी बांग्लादेशी आपके बाजू में यदि रहने आता हो तो उन सबको हटाने का कार्य और पुलिस को इन्फॉर्म करने का कार्य हम सबका बनता है। क्योंकि देश की सिक्योरिटी पे कभी कोई सवाल नहीं होना चाहिए। और हमारी ये मांग है कि जो भी भारतीय नागरिक इस पूरी ड्राइव में जिसका भोग बनाया गया, जिनके घर टूटे गए, उन्हें घर दिलाने का कार्य कांग्रेस पार्टी, हमारे एमएलए और हम लोग आज जब रजूआत की गई है, तो आने वाले समय में यदि उनको घर नहीं मिलता भारतीय नागरिकों को, तो कड़ा आंदोलन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करने में आएगा। अब 2010 के आसपास સરકારે એવું કીધું કે કોર્પોરેશન આ પ્લોટનો કબજો લઈ લે. કોર્પોરેશન ગઈકાલે એવું કહેતું હતું કે પોલીસ જે યાદી આપી એ પ્રમાણે અમે ડિમોલેશન. બીજી બાજુ પોલીસ એવું કહે છે કે આ તો કામ કોર્પોરેશનનું છે, અમારું કામ જ નથી. सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं हूँ, हमारे एमएलए ने कितनी बार ये पत्र लिखा गया था कि चंडोला तालाब का डेवलपमेंट होना चाहिए। यदि उसी समय ये डेवलपमेंट हो गया होता तो आज इस प्रकार की नौबत नहीं आती और ये जो मेगा डिमोलिशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जो गरीब जनता है उन्हें उनका मकान मिल गया होता। और मैं मानता हूं कि ये जो लल्ला बिहारी जैसे जिन लोगों ने कब्जा करके रखा है और बांग्लादेशों का मुद्दा नहीं उठता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब कलेक्टर ने बार बार पत्र लिख दिया है कि हमने चंडोला का पोजीशन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दे दिया है, लेकिन फिर भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वो पोजीशन लेने को तैयार ना होता हो, नो मैन्स लैंड यदि चंडोला विस्तार को बनाया जाता हो और कल अचानक
अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिमोलिशन करने आ जाता हो तो ये साफ बताता है कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने चंडोला का पोजीशन अपने पास ले लिया है। और अब यदि कोई भारतीय नागरिकों का घर तोड़ने में आता है तो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि उन्हें पक्का मकान दिया जाए। ये जो पत्र है जो कलेक्टर ऑफिस से ही अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लिखा गया था कि चंडोला का पोजीशन अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देने में आता है। જ્યાં સુધી ઓલ્ટરનેટ વ્યવસ્થા એટલે કે આ પાકા મકાન આપવામાં ના આવે ત્યાં સુધી ઓલ્ટરનેટ વ્યવસ્થા માટે થઈ અને શું हमने रजूआत की गई है कि जो भी भारतीय नागरिकों के घर यदि आपने तोड़े गए हैं, आज हम सर्वे भी करेंगे कितने ऐसे लोग हैं जो भारतीय नागरिक है जिनको अपना घर खोना पड़ा है इस ड्राइव में। मैं मानता हूं कि वो गरीब लोगों के हक के लिए अभी हम रजूआत आगे भी करने वाले हैं कि उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए और आने वाले समय में पक्का मकान भी दिया जाए। શૈલેષભાઈ ભારતવારની રજૂઆત અને આટલા સમયથી કોર્પોરેશનને કલેક્ટરને પોલીસ કમિશનરને જાણ કરી હોવા છતાં લલ્લા બિહારી જેવા જે લોકો છે ત્યાં પૂર્યા અને પાલ્યા અને આજે પરિસ્થિતિ એવી આવી કે 5,000 સ્ક્વેર ફીટમાં એણે પોતાનું ફાર્મ હાઉસ ઊભું કર્યું અને લાખોની જે કમાણી એ કરી રહ્યો એ સિવાય પણ બીજા લોકો માટેની રજૂઆત કરી કેટલી આમાં નિષ્કાળજી કોર્પોરેશનની પણ છે, કલેક્ટરની પણ છે, પોલીસ કમિશનરની પણ છે અને સરકારની પણ છે। જે રીતનું ગુજરાત સરકાર દ્વારા સમગ્ર રાજ્યની અંદર બાંગ્લાદેશના નાગરિકોને પકડવાનું જે મોટું ઓપરેશન ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે કરવામાં એના ભાગરૂપે ચંડોળા તળાવમાં પણ હજારોની સંખ્યામાં ત્યાંના નાગરિકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને પૂછપરછ કરવાને અંતે 100થી પણ ઓછા બાંગ્લાદેશી નાગરિકો ત્યાંથી મળી આવ્યા છે। એ પણ શંકાસ્પદ ધારામાં અત્યારે પણ છે, ભૂતકાળમાં પણ અને આજે પણ। હું વર્ષોથી કહેતો આવ્યો છું કે બાંગ્લાદેશી વસ્તી ચંડોળા તળાવમાં ફક્ત બાંગ્લાદેશી લોકો જ રહે છે એવી જે માનસિકતા એક અપપ્રચાર જે ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો તે સરકારને પણ વિનંતી કરી હતી કે તમે તમામ જગ્યાએ તપાસ કરો જેથી કરીને દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જાય। અને પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે પોલીસ દ્વારા જે ડ્રાઈવ કરવામાં આવી, ડ્રાઈવ કર્યાને બાદ 100થી ઓછા લોકોને બાંગ્લાદેશ તરીકે ત્યાં આગળ ઓળખ થઈ। આજે પણ કહું છું કે ત્યાં ફક્ત ને ફક્ત ગુજરાતી લોકો રહે છે, એક ધર્મના લોકો નથી રહેતા, હિન્દુ ધર્મના અને મુસ્લિમ ધર્મના બંને લોકો રહે છે, 50 વર્ષોથી રહે છે। વાત આવી લલ્લા બિહારીની, કેમ પોલીસને એમ આજે પોલીસ એમ સ્ટેટમેન્ટ કરે છે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કે ત્યાં અલ કાયદાના આતંકવાદીઓ રહેતા હતા, ડ્રગ્સનો કારોબાર ચાલે છે, દેહનો કારોબાર ચાલે છે। તમારી આઈબી શું કરતી હતી પોલીસની? શું હપ્તા ખાતી હતી? તમને ખબર હતું કે આ રીતના જે બનાવો બનતા હતા તો પોલીસ શું કરતી હતી? શહેજાદ ખાન પઠાણ હોય કે હું અમે લેખિતમાં જાણ કરી છે કે આ લલ્લા બિહારી દ્વારા ઇનલીગલી બાંધકામો થઈ રહ્યા છે, મોટા પ્રમાણમાં કબજો કરી દેવામાં આવ્યો છે, ઇનલીગલી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે। પોલીસ કેમ તે વખતે જાગી ના અને અત્યારે કેમ જાગી? પણ એ વાત એટલા માટે કહું છું કે જે પણ બનાવો બનેલા છે કે જે પણ અત્યારે પોલીસ દ્વારા કોર્પોરેશન દ્વારા એક્શન લેવામાં આવ્યા છે, અમે અત્યારે મ્યુનિસિપલ કમિશનર શ્રીને મળીને રજૂઆત કરી છે કે જે લોકોના મકાનો જે ભારતીય નાગરિક છે જેની પાસે 50 વર્ષથી જે લોકો રહે છે, જેની પાસે પુરાવા છે, એ લોકોના જે મકાનો તોડવામાં આવ્યા છે એ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવામાં આવે। જે વર્ષોથી ત્યાં રહે છે, મેં કીધું ગઈકાલે પણ કીધું હતું ને આજે પણ કહું છું કે ભારત પાકિસ્તાનના જ્યારે ભાગલા પડ્યા ત્યારથી ત્યાં લોકો રહે છે, એવા લોકોને જે અત્યારે તોડવાની જે કામગીરી છે તોડવાની કામગીરી બંધ કરવામાં આવે, કોર્પોરેશન દ્વારા તેનો સર્વે કરવામાં આવે અને સર્વે કર્યા પછી એ લોકોને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપ્યા પછી ચંડોળા તળાવનો જે વિકાસ કરવાની વાત છે વિકાસ કરે। પણ વિકાસની સામે સરકાર જે વિનાશ કરી રહી છે એ વિનાશને રોકવા માટે અમે અત્યારે માન્ય કમિશનરશ્રીને મળ્યા છે। અત્યારે હાલ હું રાજ્યના ગૃહમંત્રીશ્રીને અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ અમે રજૂઆત કરવા જવાના છીએ કે આ જે ઇનલીગલી કામ તમે જે કરી રહ્યા છો ઇનલીગલી કામ તમારે રોકવું જોઈએ। ભારતીય નાગરિકોના મકાનો તમારે તોડવા ના જોઈએ, એમને નોટિસ આપવી જોઈએ, એમને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવી જોઈએ। અત્યારે જે તોડવાનું કામકાજ છે તોડવાનું કામકાજ બંધ કરવું જોઈએ, સર્વે થવો જોઈએ, સર્વેના આધારે બધાને મકાનો મળવા જોઈએ અને પછી ચંડોળા તળાવનો વિકાસ થવો જોઈએ। એ પણ રજૂઆત અમે સરકારશ્રી સમક્ષ કરવાના છે। હાઈકોર્ટે જે પણ નિર્ણય લીધો છે નિર્ણયને અમે યોગ્ય ગણીએ છીએ અને હાઈકોર્ટના નિર્ણયને આધીને જ
જે ગઈકાલે જે ગેરકાયદેસર બાંધકામો તોડવામાં આવ્યા ત્યાં એ જગ્યાએ અમે કોઈ પણ રીતની ડિસ્ટર્બન્સ અમે લોકોએ કર્યું નહીં. કારણ કે હાઈકોર્ટે પણ સ્ટે આપવાનો જ્યારે મના કર્યો ત્યારે કોઈ પણ મુદ્દો પોલિટિકલી ના હોઈ શકે. સરકારી જમીન ઉપર માનો કે ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયું, હાઈકોર્ટે સ્ટે આપવાની ના પાડી તો સરકારે, પોલીસે, કોર્પોરેશને, કલેક્ટરે એમની કામગીરી કરી. પણ હવે કોર્પોરેશનને ચંડોળા તળાવનો કબજો સોંપી દેવામાં આવ્યો છે અને કોર્પોરેશનને જ્યારે ચંડોળા તળાવનો કબજો જ્યારે સોંપી દેવામાં આવ્યો છે ત્યારે 2010ની પોલિસી મુજબ જે પણ ભારતીય નાગરિકો ત્યાં રહેતા હોય 2010 પહેલાના એવા તમામ લોકોનું સર્વે થવું જોઈએ, એના પુરાવા ચેક કરવા જોઈએ અને એને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપ્યા પછી જ એ લોકોના મકાનો તોડવા જોઈએ. હવે જો કોર્પોરેશન જે પણ ત્યાં લોકો રહે છે એ લોકોના મકાનો જો કોર્પોરેશન બુલડોઝર દ્વારા જો તોડવામાં આવશે તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ જવાની અમારી તૈયારી છે. ભારતીય નાગરિકોને બંધારણ મુજબ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપ્યા સિવાય જો એમના મકાનો તોડશે તો જે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સરકારની ગાઈડલાઇન્સ મુજબ જે ગઈકાલે કામ કર્યું છે આજે કામ નહીં કરી શકે, એમની પણ નોકરી ખતરામાં આવશે. માટે અમે વિનંતી સાથે કીધું છે કે આ કામ, બાંધકામ તોડવાનું જે કામ છે, કામ અટકાવી દેવું જોઈએ, વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવી જોઈએ અને ત્યારબાદ પછી તમારી જે પણ કામગીરી કરવી હોય તમારે કરવી જોઈએ. હવે જો મકાનો તૂટશે તો એ જવાબદારી સંપૂર્ણ કોર્પોરેશનની રહેશે. 2010ના નિયમ મુજબ તમામને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા આપવી પડશે. देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।